السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی پہلی تاریخ۔ نئے سال کی اس دعا کے ساتھ کہ یہ سب آپ کے لیے بہترین سال ہو، خوشیوں اور امن کا پیغام لے کر آئے۔ آج کی خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے عسکریت پسندوں نے پیر کو راکٹوں کی بوچھاڑ کی، جس سے پورے اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ راکٹوں سے ہونے والے نقصان یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ غزہ میں پیر کے روز اسرائیلی فوجی کارروائیاں زمینی اور فضائی حملوں کے ساتھ جاری رہیں، جس میں اسرائیلی دفاعی افواج کا دعویٰ تھا کہ حماس کا ایک کمانڈر مارا گیا ہے، جس نے جنوبی اسرائیل میں 7 اکتوبر کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے ذمہ دار جنگجوؤں کی قیادت میں مدد کی تھی۔ آئی ڈی ایف نے کمانڈر کی شناخت عادل میسامہ کے نام سے کی ہے اور کہا کہ اس نے غزہ میں اسرائیلی فوجوں کے خلاف حماس کے جنگجوؤں کی قیادت کرنے میں بھی مدد کی تھی۔ حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ 13ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی زون اسرائیل کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ نیتن یاہو نے ہفتے کو نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ جنگ مزید کئی ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے فلسطینی علاقے غزہ میں جاری فوجی کارروائی کے دوران تقریباً 8,000 جنگجو ہلاک کیے ہیں۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق جنگ کے دوران اب تک 21,672 فلسطینی ہلاک اور 56,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نئے سال کے آغاز پر جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت نے جوہری تنصیبات کے خلاف حملوں کی ممانعت کے معاہدے پر 1988 میں دستخط کیے تھے، جس کے مطابق پاکستان اور بھارت میں معاہدہ ہے کہ دونوں ممالک ہر سال کے پہلے دن جوہری تنصیبات کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے جوہری تنصیبات کی فہرست بھارت کے ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ بھارت کی وزارت خارجہ نے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کو جوہری تنصیبات کی فہرست دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ریجنل پولیس افسر ناصر محمود ستی نے اتوار کی رات ذرائع ابلاغ کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حفاظتی اسکواڈ کی گاڑیوں پر فائرنگ یاک ٹول پلازا کے قریب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان گاڑیوں میں سوار نہیں تھے۔ ریجنل پولیس افسر کے مطابق حفاظتی اسکواڈ میں شامل گاڑی پر ایک گولی لگی۔ ریجنل پولیس افسر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے آبائی علاقے عبد الخیل میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں۔ فائرنگ کا مولانا فضل الرحمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور فائرنگ ٹول پلازا کی سمت کی گئی ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم RSF نے اپنی سن 2023 کی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال 3 افغان صحافی مارے گئے اور ویتنام، روس اور افغانستان کو ایک ایسا ملک قرار دیا جہاں طالبان کے دور حکومت میں آزاد صحافت کو کچل دیا گیا۔ RSF نے ایک رپورٹ میں کہا کہ ویتنام، روس اور افغانستان بھی صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل ہیں۔ RSF کے مطابق افغانستان میں صحافیوں کے خلاف جاسوسی کے الزامات بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ RSF کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کم از کم 21 صحافیوں کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے 13 ابھی تک حراست میں ہیں۔ طالبان کے مقرر کردہ وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے کابل میں صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ 12 مہینوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں درجنوں تاجک اور 20 سے زیادہ پاکستانی مارے گئے ہیں، جبکہ علماء، عوام اور مساجد کے خلاف حملوں میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران مختلف واقعات میں ملوث سینکڑوں تاجک اور سینکڑوں پاکستانیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع نے پڑوسی اور علاقائی ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنی سرحدوں کی کڑی نگرانی کریں۔ کابل اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب پاکستانی حکام نے غیر قانونی طور پر
मुल्क में मौजूद लाखों अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया था। भारत की वफाकी हुकूमत और जम्मू और कश्मीर के मकामी इंतजामिया और पुलिस ने हालिया दिनों में कई ऐसे नए सख्त इक़दाम उठाए हैं जिनका मकसद मुतनाज़ इलाके में अस्करियत पसंदों और उन सियासी जमातों की सरगर्मियों पर रोक लगाना है जिन पर नई दिल्ली पाकिस्तान नवाज होने और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के इल्जाम लगाती है। इस तरह के ताज़ा तरीन इक़दाम के तहत भारतीय वज़ारत दाखिला ने तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर को एक गैर कानूनी तंजीम करार देकर उस पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी के तई उसके भारत के मुखालिफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत किसी भी फर्द या तंजीम को रोक दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन ने पीर को मौलिक हमलों की इत्तला दी क्योंकि दोनों जानिब से गोलाबारी और ड्रोन हमले हुए और यूक्रेन ने रूस के हमले को पसपा करते हुए नए साल का आगाज किया। मशरक़ी यूक्रेन में मकबूजा डोनेट्स्क इलाके में रूस के तैनात सरबराह ने कहा कि डोनेट्स्क शहर में गोलाबारी से 4 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। जनूबी यूक्रेन में गवर्नर ओलेग कीपर ने कहा कि रूस के नाकाम ड्रोन हमले का मलबा ओडिशा में रिहायशी इमारतों से टकराया जिससे 1 शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। यमन के हौसी बागियों के मुसल्ला विंग ने कहा है कि अमरीकी बहरी अफवाज ने उनकी 3 कश्तियों पर हमला किया है जिसके नतीजे में उनकी बहरिया के 10 अरकान हलाक हो गए हैं। उन्होंने मुबैना हमले की कोई वजाहत नहीं की और न ही उसका मकसद बताया। हौसी फौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने एक टेलीविजन तकरीर में एक अलग वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि हौसी फोर्सेस ने इससे कबल एक बहरी जहाज पर उस वक्त हमला किया जब वो हौसी फोर्सेस की वार्निंग कॉलों का जवाब देने में नाकाम रहा। उसने कहा कि जहाज इसराइल जा रहा था। अमरीकी फौज ने कहा कि उसकी अफवाज ने हौसी बागियों पर उस वक्त हमला किया जब उन्होंने बहर अहमर में एक माल बरदार जहाज पर हमला किया। बहर अहमर पर हमला शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब अमरीकी बहरिया ने कहा कि उसके एहलकारों ने हौसी जंगजुओं को हलाक किया है। इराकी कुर्दिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी सर्विस ने एक बयान में कहा कि उसके दिफाई निजाम ने इतवार को शिमाली इराक के अरबिल हवाई अड्डे पर एक मुसल्लह ड्रोन को मार गिराया। यहां अमरीकी और दीगर बैन अवी अफवाज तैनात थे। इराक में इस्लामी मुजाहिमत नामी एक ग्रुप ने कहा कि उसने ये ड्रोन हमला किया था। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब ने सन 2023 में 170 अफराद को फांसी दी जिनमें वो 4 अफराद भी शामिल हैं जिन्हें नए साल के मौके पर फांसी दी गई थी। एएफपी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फांसियों की तादाद में गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है। सन 2023 के दौरान फांसी पाने वालों में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ जराइम के इल्जाम में 33 अफराद और गद्दारी के मुर्तकिब 2 फौजी शामिल थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि सन 2022 में सऊदी अरब ने चीन और ईरान के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा लोगों को सजाए मौत दी है। बहरे जापान में आने वाले शदीद जल्जलों के बाद मुल्क में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने अशिकावा के साहिल और करीबी सूबों में जल्जले की इत्तला दी जिनमें से एक की शिद्दत 7.6 थी जिसके फौरन बाद अशिकावा के लिए सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जापानी आवामी नशरियाती इदारे NHK टीवी ने बताया कि समुद्री तूफान से 5 मीटर तक बुलंद लहरें आ सकती हैं और लोगों पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द ऊंची जमीन या करीबी इमारतों की ऊपर की मंजिलों पर पनाह लें। जल्जले से होने वाले नुकसान की इत्तलात फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं है। अमेरिका के मरदमशुमारी के इदारे ने कहा है कि नए साल का सूरज तुलू होने पर दुनिया की आबादी 8 अरब के हिस्से को अबूर कर चुकी होगी। मरदमशुमारी के अमरीकी ब्यूरो की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि गुजरने वाले साल के दौरान दुनिया की कुल आबादी में 7.5 करोड़ नफूस का इजाफा हुआ था।
इस साल अमेरिका में आबादी में इजाफे की शरह निस्फ फीसद से कदरे ज्यादा यानी 0.53% रही। इस तरह दुनिया में आबादी बढ़ने की शरह में भी कमी आई और ये 0.88% है, जबकि एक साल पहले ये रफ्तार 0.98% थी। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज कर गई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को आप इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।